वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? घणा समय पछी पाछा आपणे भेगा थया छे। ओके, अत्यार सुधीमां आपणे सारूं एवुं केमिस्ट्री भणी लीधुं छे। फंडामेंटल पण आपनुं बहु मजबूत थई गयुं छे। हवे मित्रों एक खूब ज अगत्यनुं चेप्टर ए छे रासायनिक बंधन अने आणवीय रचना आपणे भणवा जई रह्या छे। आ प्रकरणनी अगत्यतानी वात करूं मित्रों तो परीक्षा लक्षी महत्व गुजरात बोर्ड अने एमां तो रेग्युलर एना प्रश्न 2 मार्कना 3 मार्कना 4 मार्कना प्रश्न आवे ज छे, बराबर। अने जी नीटनी वात करूं मित्रों, खास करीने नीटनी वात करीश तो नीट माटे 2 થી 3 प्रश्न तो पेपर में 2 થી 3 प्रश्न એટલે બહુ મોટી વાત છે। નીટની અંદર 7 એવા ચેપ્ટર છે જે ચેપ્ટરમાંથી 2 પ્રશ્નો મિનિમમ પૂછાય અને કેટલીક વાર તો આ કેમિકલ બોન્ડિંગ એવું ચેપ્ટર છે કે 3 ક્વેશ્ચન પણ પૂછાયેલા છે મિત્રો। એટલે જીમાં તો ફરજિયાત એને પ્રશ્ન આવે જ છે, બરાબર, કેમિકલ બોન્ડિંગનો। અને આગળ જે કેમિસ્ટ્રી આપણે સમજવું છે એના માટે પણ આ ચેપ્ટરની ઉપયોગિતા ઘણી છે। ચેપ્ટર કઈ રીતે ઉપયોગી છે તો મિત્રો અત્યાર સુધી આપણે જે ચેપ્ટર ભણ્યા मूल संकल्पना भण્યા में गणतरी केवी रीते थाय ए शीख्या। पछी परमाणु रचना चेप्टर भण्या तो परमाणु रचना में इलेक्ट्रॉन रचना आपणे भण्या, परमाणुओ केवी रीते बनेला होय छे ते भण्या। हवे वास्तविक दुनियानी वात करीए। बराबर, आपणे चेप्टर नंबर 3 भण्या के आवर्त कोष्टकमां तत्वोनुं वर्गीकरण केवी रीते थाय छे, तत्वोने कया अगत्यना गुणधर्मो होय छे एनी वात करी मित्रों। पण हवे रियालिटी बेस्ड वात पर आपणे करीए कि बहारनी दुनिया आज अपनी आजूबाजू चारे बाजू है विश्व, शू ए विश्व में परमाणुओं है खरा? स्वतंत्र परमाणुओं है खरा? अपनी आजूबाजू चारे बाजू जे कई वस्तु है, हवा है, जे घन है, प्रवाही है, वायु है, एमां स्वतंत्र एटले के जे परमाणु स्वरूपे जेनुं अस्तित्व होय एवा केटला तत्वो है? આપણે અત્યારે 118 તત્વોની વાત કરીએ છીએ તો 118 માંથી એવા કેટલા તત્વો છે જે પોતે સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવે છે? તો મિત્રો માત્ર સમૂહ 18 ના જે તત્વો છે, ઉમદા વાયુઓ છે, કયા? હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન અને રેડોન, આટલા જેવા તત્વો છે હવામાં કે જે પરમાણુ સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે, સ્વતંત્ર। એટલે એક પરમાણુ બીજા પરમાણુ સાથે જોડાયેલો નથી। પણ મિત્રો બાકી બધાની જો આ 6 કે 7 ને આપણે કાઢી નાખીએ તો 118 માંથી 7 ને કાઢી નાખીએ તો બાકીના 118 તત્વો જે છે, 111 તત્વો છે મિત્રો, એ કોઈને કોઈ સ્વરૂપે એકબીજા સાથે સંયોજાયેલા જોવા મળે છે, જોડાયેલા જોવા મળે છે। છેલ્લે કોઈને તો પોતાના તત્વો સાથે બંધ બનાવીને જોવા મળે છે। જેમ કે ક્લોરીન બીજા ક્લોરીન સાથે સ્થાયી થવા માટે Cl2 બનાવે છે, હાઇડ્રોજન બીજા હાઇડ્રોજન પરમાણુ સાથે જોડાઈને H2 બનાવે છે, પરંતુ અણુ સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે। तो समूह 18 ना जो उमदा वायु है ये स्वतंत्र अस्तित्व धरावे छे। एना सिवायना बाकीना बधा ज तत्वों ये अपनी आजूबाजू अणु के संयोजन के स्फटिक रचना स्वरूपे अस्तित्व धरावे छे मित्रों। ओके, तो हवे आ चेप्टर में आपनो मुख्य अभ्यास कोनो हशे? आणवीय रचना। पहला तो एटले के अणु कोने कहेवाय, अणु शुं छे? तो मित्रों एक सामान्य बात करीए तो परमाणुओनो समूह, परमाणुओ भेगा मळीने जे समूह बनावे एने अणु कहेवाय। अने थोड़ीक वैज्ञानिक भाषामां वात करीए तो लाक्षणिक गुणधर्मो धरावता परमाणुना समूहने अणु कहेवामां आवे छे। लाक्षणिक गुणधर्म एटले दाखला तरीके हाइड्रोजन अने ऑक्सिजन भेगा मळे तो H2O पण बनावी शके अने H2O2 पण बनावी शके। पण शुं बंनेवना गुणधर्मो सरखा होय? नहीं, H2O ना गुणधर्मो कंईक अलग छे, बराबर। और H2O2 ना गुणधर्म कंईक अलग है। H2O पासे जे गुणधर्म है ते H2O2 पासे नहीं, H2O2 ना जे गुणधर्म है H2O पासे नहीं। तो आ दरेक ने आ दरेक समूह आ परमाणुओनो समूह है, H અને O ના પરમાણુઓનો સમૂહ છે, આ પણ H અને O ના પરમાણુઓનો સમૂહ છે, પણ તે છતાં બંનેના ગુણધર્મો કેવા છે? अलग। लाक्षणिक એટલે अलग, કંઈક એને अलग રીતે દર્શાવે। H2O એક अलग વસ્તુ છે અને H2O2 કંઈક अलग है, એટલે એને કહેવાય લાક્ષણિક ગુણધર્મો ધરાવતા પરમાણુના સમૂહને અણુ કહેવાય। એમોનિયાનો અણુ તો એને એમોનિયાના જે કંઈ ગુણધર્મો હોય તે હોય, બરાબર। પણ નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડની વાત કરીએ તો એના ગુણધર્મો अलग होय। ओके मित्रों,
તો અણુ એટલે લાક્ષણિક ગુણધર્મ ધરાવતા પરમાણુના સમૂહને અણુ કહે છે. મિત્રો આ ચેપ્ટરની ચોપડીમાં થોડીક વાક્ય રચના ટફ છે, તો એને ઇઝી બનાવવા માટે મેં તમને એક પેમ્પલેટ આપેલું છે. એ પેમ્પલેટ સાથે રાખીને અભ્યાસ કરજો. જેટલું ચોપડીમાં છે બધું જ એમાં લખેલું છે, એટલે પેમ્પલેટ લીધા પછી તમારે ચોપડીની જરૂર નથી. પણ વાક્ય રચના બધી સુધારીને વ્યવસ્થિત કરીને પેમ્પલેટમાં આપી છે. તો અહીંયા આપણે ચોપડીની બેગથી વાક્ય રચના નથી લેતા, પણ હું એને સુધારીને વધારે સરળ કરીને, જેના માર્ક્સ તમને પૂરા જ મળે, આપણે કોઈ વસ્તુ કટ નથી કરવી, બરાબર, પણ જેના માર્ક્સ તમને પૂરા મળે અને સરળ ભાષામાં આપણને યાદ રહે એવી વાક્ય રચનાઓનો ઉપયોગ થિયરીમાં બધી જગ્યાએ કરેલો છે. ઓકે, હવે અણુની અંદર પરમાણુઓનો સમૂહ છે એવું તો આપણે કહી દીધું. H2O માં 2 H અને 1 O જોડાયેલા છે, પણ આ O 2 H અને O વચ્ચે શું છે? H2O પાણીનો અણુ જે છે, HOH આવી રીતે છે, પણ H અને O આ શું છે? શેના વડે આ જોડાયેલા છે? H આ O આ 2 O ને 2 H ને કેવી રીતે જકડી રાખે છે? તો કે રાસાયણિક સંયોજનમાં રહેલા પરમાણુ, આયનો કે અણુ ને જકડી રાખતા આકર્ષણ બળને રાસાયણિક બંધ કહે છે. મિત્રો આ બંને વચ્ચે આકર્ષણ બળ છે. અહીંયા આપણે લાઈન દર્શાવે છે, હકીકતમાં ત્યાં રિયાલિટીમાં કોઈ લાઈન હોતી નથી, કોઈ રેખા, દોરી, તાર, ફેવિક્વિક એવું નથી હોતું. ત્યાં શું હોય છે? એમની વચ્ચે એક પ્રકારનું શું હોય છે? આકર્ષણ બળ. જેમ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, ચુંબકીય આકર્ષણ બળ, એમ આ આ 2 H ને એક આકર્ષણ બળ દ્વારા પોતાની નજીક શું કરી રાખે છે? જકડી રાખે છે. આવા આકર્ષણ બળ કે જેના દ્વારા પરમાણુઓ, આયનો કે અણુ જકડાઈ રહે છે એકબીજા સાથે, એને કહેવામાં આવે છે રાસાયણિક બંધન. ઓકે મિત્રો, હવે થોડાક ઉદાહરણ જોઈએ. એકદમ બેઝિકથી આપણે પાઠ શીખવાનો છે. પાઠનું મહત્વ બહુ વધારે છે, એટલે આપણે બધી જ વસ્તુઓને ડિટેલમાં શીખીશું કે પરમાણુઓ ભેગા મળતા હોય એવું ઉદાહરણ કયું, કઈ જગ્યાએ પરમાણુઓ ભેગા મળતા હોય. તો ધાતુઓની વાત કરીએ, સોડિયમ, કોપર, ઝિંક. તો સોડિયમ ધાતુમાં શું હશે? Na. કોપર ધાતુમાં શું હશે? Cu વચ્ચે આકર્ષણ હશે, અને એ લોકો લેટિસ રચનામાં જોડાયેલા હશે, જેના વિશે આપણે આગળ ભણીશું. એટલે ધાતુઓમાં પરમાણુ વચ્ચેનું આકર્ષણ છે. આવું આપણે શરૂઆતના ઉદાહરણ તરીકે લઈ શકીએ. આયનો જોડાયેલા હોય ઉદાહરણ બહુ જાણીતું છે મિત્રો, NaCl, KCl. એમાં NaCl તો આપણે જાણીએ છીએ Na+ અને Cl- આયનો. તો Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, દરેક Na+ એની ચારે બાજુ Cl- થી ઘેરાયેલો હોય છે. દરેક Cl- એની ચારે બાજુ Na+ થી આકર્ષણ વડે ઘેરાયેલો હોય છે. જળયુક્ત સંયોજનો મિત્રો, 10મા ધોરણમાં આપણે કાટનું સૂત્ર ભણ્યા હોય તો આવું લખેલું આવે, Fe2O3 × XH2. તો ક્યારેક એવા પણ અણુ બને, એક આખો અણુ, એ બે જુદા જુદા અણુઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય. કાટનો જે અણુ છે એમાં Fe2O3 નો અણુ અને H2O ના અમુક અણુ એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય, તો અણુઓ પણ એકબીજા સાથે જોડાઈને વધારે મોટો અણુ બનાવી શકે. એટલે પરમાણુઓ, આયનો કે અણુ વચ્ચે જે આકર્ષણ બળ છે એને રાસાયણિક બંધન કહે છે. અને આ રાસાયણિક બંધન દ્વારા જ આપણને શું મળે છે મિત્રો? અણુ. આપણી ચારે બાજુ અણુઓ રહેલા છે, બધી જ વસ્તુ અણુઓમાંથી બનેલી, અને અણુઓ પરમાણુઓના બનેલા છે. પણ પરમાણુ વિશે આપણે અભ્યાસ પૂરો કર્યો. તો હવે પરમાણુની ઉપરનું સ્ટેપ કયું આવે પિરામિડમાં? ભાઈ સૌથી પહેલા પરમાણુ ભણો. પરમાણુ વિશેનું નોલેજ આવી ગયું, તો હવે શેના વિશે આપણે નોલેજ લઈએ? અણુ વિશે. એટલે આ આખા ચેપ્ટરમાં આપણે અણુઓ કેવી રીતે રચાય છે એના વિશે અભ્યાસ કરીશું. અને એ રચવા માટે કયા કયા પ્રકારના વાદ છે, અણુઓની રચના સમજાવતા વાદ કયા છે, તો આ ચેપ્ટરમાં આપણે કોસેલ-લુઈસ અભિગમ, VSEPR સિદ્ધાંત, સંયોજકતા બંધનવાદ, આણ્વીય કક્ષકવાદ, આ બધા વાદ આપણે ભણવાના છે. અને આ જુદા જુદા વૈજ્ઞાનિકોના મત મુજબ આ અણુઓની રચના કેવી રીતે થાય છે તે આપણે સમજવાનું છે. મિત્રો અગત્યની વાત એ છે કે પરમાણુ અને અણુઓનું જ્ઞાન એવું છે કે જે જોઈને કશું લખી શકાયું નથી કે આ અણુની રચના આવી છે. કોઈ માઇક્રોસ્કોપમાં, અલ્ટ્રા માઇક્રોસ્કોપમાં કોઈ રીતે જોઈ શકાતું નથી. મિત્રો વૈજ્ઞાનિકો એના વિશે તર્ક કરે છે, અને આ જે બધું નોલેજ આપણી પાસે અહીંયા આપણે જોઈએ છે, જેમ પરમાણુ રચનામાં તમે જોયું કે પરમાણુનું નોલેજ સૌથી પહેલા જ્હોન ડાલ્ટને પરમાણુ વિશેની ધારણાઓ કરી. ક્રમશઃ પછી તમે જો તો રુથરફોર્ડ આવ્યા, એમને કેન્દ્ર અને ઇલેક્ટ્રોનની ધારણા કરી.
ત્યાર પછી આગળ વધ્યા તો આપણે બોર્નનો સિદ્ધાંત ભણ્યા, એને ઇલેક્ટ્રોન રચનાઓ વિશે સમજૂતી આપી, પછી ડ બ્રોગલી, હાઇઝનબર્ગ આવ્યા. તો ધીમે ધીમે પરમાણુ વિશેની તર્કસંગત બાબતો જેમ જેમ વધારે વધારે તર્કસંગત બાબતો સાબિત થતી ગઈ તેમ પરમાણુ વિશેનું નોલેજ વધારે વધારે આગળ વધ્યું. એ જ રીતે આ જેમ પરમાણુનું નોલેજ આપણે આગળ વધાર્યું એ જ રીતે જુદા જુદા વાદ જુદા જુદા સમયના ભણીને અણુઓની રચના કેવી રીતે થાય છે એ આપણે આ ચેપ્ટરમાં શીખવાનું છે. ઓકે મિત્રો, તો આપણે આ ચેપ્ટરની સૌ પ્રથમ થિયરી શરૂ કરીએ, એ છે કોસેલ લુઈસ અભિગમ સમજાવો. ઓકે મિત્રો, તો કોસેલ લુઈસ અભિગમ, આમ બે અભિગમ ભેગા છે. કોસેલ અને લુઈસ નામના સાયન્ટિસ્ટે સૌ પ્રથમ જે તે સમય એટલે કે 1916ની વાત છે મિત્રો આ બધી, કે જ્યારે વૈજ્ઞાનિકો અણુ કેવી રીતે બને છે એને ઊંડાણપૂર્વક સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા, અને આ બધું ઇલેક્ટ્રોનના સંદર્ભમાં સમજવામાં આવે છે. કોના સંદર્ભમાં મિત્રો? ઇલેક્ટ્રોનના સંદર્ભમાં. એક મિનિટ. અણુની જે બધી સમજૂતી છે મિત્રો એ ઇલેક્ટ્રોનના સંદર્ભમાં આપવામાં આવે છે. તો જે તે સમયે ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકોએ 1916ની આજુબાજુની વાત છે, એટલે 1900ની આજુબાજુની વાત છે, પરમાણુ વિશેનું નોલેજ હવે બધાને પ્રાપ્ત થઈ ગયું હતું, એટલે મોટાભાગના વૈજ્ઞાનિકો હવે અણુના સંશોધનની પાછળ હતા. ઇલેક્ટ્રોન રચના આધારિત અણુની રચના કેવી રીતે થાય છે એ સમજાવવા માટે બધા વૈજ્ઞાનિકો વ્યસ્ત હતા. એમાં સૌ પ્રથમ સફળ સિદ્ધાંત આપનાર વૈજ્ઞાનિકો હતા કોસેલ અને લુઈસ, જે સંતોષકારક રીતે અણુની રચનાને સમજાવી શક્યા. મિત્રો, આ સિદ્ધાંત બે ભાગમાં વહેંચાયેલો છે. પહેલો છે લુઈસનો અભિગમ અને ત્યાર પછી આપણે સમજીશું કોસેલનો અભિગમ. ઓકે, તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ લુઈસનો અભિગમ. અભિગમ કીધું છે, એપ્રોચ, એટલે લુઈસના મત મુજબ. ફરીથી મિત્રો, લુઈસે કોઈ રચનાને જોઈને લખ્યું નથી કે અંદર શું હશે, એને એના પ્રયોગો, એના તર્ક અને એ તર્કની અમુક પ્રયોગો દ્વારા સાબિતી અને ફરી પાછા નવા તર્ક, આ રીતે કરીને એને પોતાનો અભિગમ બનાવ્યો કે અણુ આવી રીતે બનેલો હોવો જોઈએ. તો મિત્રો, એને અણુની રચના સમજાવવા માટે પરમાણુને બે ભાગમાં વહેંચ્યો, એક ધન વીજભારિત કર્નેલ અને બાહ્યકોષ. મિત્રો, પરમાણુની રચના તો આપણે સમજીને આવ્યા છે આગળ, બરાબર, પણ હવે અણુની રચના સમજવા માટે પરમાણુને એને કેટલા ભાગમાં વહેંચી દીધો? બે ભાગમાં વહેંચી દીધો. એક ધન વીજભારિત કર્નેલ અને બીજો છે બાહ્યકોષ. તો બે શબ્દો નવા છે, બંને શબ્દોને સમજી લઈએ. ઓકે, પહેલો શબ્દ છે કર્નેલ. તો કર્નેલ, પરમાણુ કર્નેલ એટલે શું? તો કેન્દ્ર અને અંદરની કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. ઓકે, સોડિયમનું ઉદાહરણ લઈએ મિત્રો, તો સોડિયમમાં 2, 8, 1 સાદી ઇલેક્ટ્રોન રચના છે, એમને સમજીએ. સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 11, એટલે સોડિયમની સાદી ઇલેક્ટ્રોન રચના છે 2, 8, 1, બરાબર. તો આપણે એની ઇલેક્ટ્રોન રચનાને સમજીએ તો કેન્દ્રની આજુબાજુ પ્રથમ કક્ષકમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, પછીની કક્ષકમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન, બીજી કક્ષામાં અને ત્રીજી કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન. તો હવે આમાં કર્નેલ શું છે તે સમજીએ. કેન્દ્ર અને અંદરની કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન, તો આ મેં લઈ લીધું કેન્દ્ર, આ કેન્દ્ર છે આપણું, બરાબર, ને અંદરની કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન એટલે આટલો જે ભાગ છે મિત્રો, બરાબર, આ જે ભાગને મેં ક્રોસ કરી નાખ્યો એ ભાગ શું દર્શાવે છે? જો કેન્દ્ર છે એની અંદર અને અંદરની કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન છે, તો આ જે ભાગ છે મિત્રો એને કહેવાય છે કર્નેલ. શું કહેવાય છે? કર્નેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, હવે બીજો છે બાહ્યકોષ, જેને આપણે આગળ ભણીને જ આવ્યા છે. સંયોજકતા કોષ એવું આપણે ઘણી વાર કીધું છે મિત્રો. તો સંયોજકતા કોષનું અહીંયા આપણે નામ આપીશું બાહ્યકોષ, જે સૌથી બહારની કક્ષા છે એના માટે એને બાહ્યકોષ શબ્દ વાપરેલો. આપણે એના શબ્દોમાં ભણવાનું, લુઈસે જે શબ્દ આપેલા તેની વાત છે. તો આ જે બાહ્યકોષ છે એ મહત્તમ 8 ઇલેક્ટ્રોનને સમાવી શકે તેવો હોય છે. જે બાહ્યકોષ છે એ મહત્તમ 8 ઇલેક્ટ્રોનને સમાવી શકે. અને કર્નેલની આસપાસ સમઘનના 8 ખૂણાઓ પર 8 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હોય છે. મિત્રો, અહીંયાથી ઘણાને થોડુંક સમજવાનું મુશ્કેલી પડે કે આ શું? કર્નેલની આસપાસ સમઘનના 8 ખૂણાઓ પર ગોઠવાયેલા હોય. અહીંયા તો આપણે આ જે આકૃતિ આપણે જોઈ રહ્યા છે મિત્રો, આ આ બાહ્યકોષ છે. ઓકે, પણ આ કોના મત મુજબનો બાહ્યકોષ? આ આકૃતિ આપણે કોના સિદ્ધાંત મુજબ દોરેલી છે?
એ છે બોહરના સિદ્ધાંત મુજબ. કોના સિદ્ધાંત મુજબ મિત્રો આ આકૃતિ દોરેલી છે? એ બોહરના સિદ્ધાંત મુજબ દોરેલી છે. બોહરના સિદ્ધાંત મુજબ એને કક્ષાઓની વર્ણન કરેલું, અને આપણે જાણીએ છીએ એટલે પહેલા આપણે આવી આકૃતિ દોરીએ. પણ લુઈસને કક્ષાઓ વિશે ખબર નહોતી મિત્રો. લુઈસે પોતાની રીતે વર્ણન કરેલું છે, એને બોહરના સિદ્ધાંતનો આધાર લીધો નથી. બરાબર, 1916 અથવા તો 1916 સિદ્ધાંત પ્રદર્શિત થયો તો એના કેટલાય વર્ષો પહેલાથી લુઈસે પોતાનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો હોય, અને ત્યારે કક્ષાવાદ પ્રચલિત નહોતો. પણ એને એટલી ખબર હતી કે ભાઈ 8 ઇલેક્ટ્રોનને સમાવે એવી કોઈ વસ્તુ હોવી જોઈએ, એવું કંઈક હોવું જોઈએ. તો 8 માટેની કલ્પના, તર્ક તમે વિચારો, આંખો બંધ કરો કે કઈ જગ્યાએ આપણે 8 વસ્તુઓને ગોઠવવાની છે વ્યવસ્થિત, અને કેન્દ્રથી સરખા અંતરે ગોઠવવાની છે 8 વસ્તુઓ. બરાબર, તો એવા 8 ઇલેક્ટ્રોનને ગોઠવવા હોય મિત્રો તો એક વર્તુળાકાર છે જે બહોળે ધારેલો. પણ લુઈસને એવું લાગ્યું કે આ ઇલેક્ટ્રોન સમઘન આકારે ગોઠવાતા હોવા જોઈએ. કયા આકારે? સમઘનના 8 ખૂણાઓ પર. 8નો કયા આકાર સાથે તર્ક સંગત બાબત બંધ બેસતી થાય? 8 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવવાના છે એટલે એને જુદા જુદા આકારો વિશે વિચારવાનું શરૂ કર્યું. ફરીથી દેખાતું તો છે ને, એટલે એને સમઘન આકારની પસંદગી કરી કે કર્નેલ જે છે કેન્દ્રમાં હોવો જોઈએ. પરમાણુ જે કર્નલ છે એ કેન્દ્રમાં હોવો જોઈએ. બરાબર, અને એની આજુબાજુ જેમ આપણા રૂમ છે, રૂમમાં કેટલા ખૂણા છે ગણીજો. કેટલા ખૂણા હોય? 8 ખૂણા હોય. એવી જ રીતે આ સમઘનના 8 સાથેનો સંબંધ સ્થાપવાનો હતો. એટલે આ સમઘનના 8 ખૂણાઓ પર 8 ઇલેક્ટ્રોનને સમાવી શકે એટલી જગ્યા હોય. ઓકે, હવે સોડિયમની વાત કરીએ. હવે સોડિયમમાં 8 જગ્યા પરથી કેટલી જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોન હશે મિત્રો? સોડિયમમાં કેટલી જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોન હશે? એક જ જગ્યાએ. બરાબર, બાકીની જગ્યા પર ઇલેક્ટ્રોન નહીં હોય. એક મિનિટ. ઓકે, એટલે એને સમઘનની ધારણા કરી. ભાઈ સમઘન શા માટે તમને સમજાઈ ગયું હોય તો 8 ઇલેક્ટ્રોન હોઈ શકે એવું એને લાગ્યું. તો 8 ઇલેક્ટ્રોનને સમાવવા માટે બાહ્યકોષ કયા આકારનો હોય છે એને કલ્પના કરી? સમઘન આકારનો હોય છે, અને એના દરેક ખૂણા પર એક એક ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાઈ શકે, મહત્તમ 8 ઇલેક્ટ્રોનને સમાવી શકે. હવે સોડિયમનું ઉદાહરણ લીધું ને એને સમજાવ્યું કે ભાઈ 2 8 ને 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એનું જે કર્નલ છે આ કેન્દ્રમાં હોય, જેની અંદરની કક્ષાના 2 ઇલેક્ટ્રોન, બહારની કક્ષાના એના પછીની કક્ષાના 8 ઇલેક્ટ્રોન અને કેન્દ્ર, અને એની આસપાસ સમઘનમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન રહેલો. એવી રીતે નિષ્ક્રિય તત્વોનું ઉદાહરણ લઈએ મિત્રો. આના સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ. મેગ્નેશિયમ હોય તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન 8 ખૂણા પરથી ગોઠવવા પડે? બાહ્યતમ કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે કોઈ 2 જગ્યાએ ગોઠવવા પડે. બરાબર, એલ્યુમિનિયમ હોય તો આમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન બાહ્યતમ કક્ષામાં ગોઠવવા પડે આપણે? બાહ્યતમ કક્ષા એટલે હવે સમઘનના 3 ખૂણા પર 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય. મેગ્નેશિયમમાં 2 ખૂણા પર 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય. એમ કરતા કરતા જ્યારે નિષ્ક્રિય તત્વો પર આપણે પહોંચે, ધારો કે આર્ગોન લઈએ તો આર્ગોનમાં આપણને શું જોવા મળશે? આ બોહરના સિદ્ધાંત પ્રમાણેની આકૃતિ દોરેલી. તો આ જે 8 ઇલેક્ટ્રોન છે મિત્રો, જે આ અહીંયા દોરેલું, એ 8 ઇલેક્ટ્રોન હવે આ 8 ખૂણા પર રહેલા હશે. ઓકે, એટલે ટૂંકમાં વાતને રજૂ કરું તો પરમાણુમાંથી અણુ બને ત્યારે આપણે પરમાણુને કયા સ્વરૂપે જોવાનો છે? કર્નેલ અને તેની આસપાસ સમઘનમાં રહેલા છે. એની અંદર રહેલા ઇલેક્ટ્રોન રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈ શકતા નથી, એટલા માટે એના કર્નલને અલગ બતાવ્યું છે. અહીંયા લખ્યું નથી ચોપડીમાં, પણ આવા 2 ભાગ પાડવાની જરૂર શા માટે? તો કે એને કીધું કે આ કર્નેલની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોન છે ને, દાખલા કે 2 8 1, તો આ 2 અને 8 1 ઇલેક્ટ્રોન એ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા નથી. રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં એ ભાગ લેતા નથી. એટલે કર્નેલમાં જે ઇલેક્ટ્રોન ચાલ્યા જાય એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા પ્રત્યે નિષ્ક્રિય છે. જે આઉટર, જે બાહ્યતમ, જ્યાં સમઘનના ખૂણા પર ઇલેક્ટ્રોન છે એ જ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈ શકે. ઓકે મિત્રો, હવે એને એક ખૂબ જ સરસ નિયમ, જે આજે પણ કેમેસ્ટ્રીમાં બહુ જાણીતો નિયમ છે, એને અષ્ટકનો નિયમ કહેવામાં આવે છે. એ અષ્ટકનો નિયમ દર્શાવ્યો મિત્રો. અષ્ટકનો નિયમ, જ્યારે તત્વો રાસાયણિક બંધનથી જોડાય છે, જ્યારે 2
તત્વો એકબીજા સાથે જોડાવાના હોય, બંધ બનાવવાના હોય, આકર્ષણ ઉત્પન્ન કરવાના હોય ત્યારે બાહ્યતમ કોષના 8 ઇલેક્ટ્રોનને સમાવે છે. જ્યારે બંને પોતપોતાના બાહ્યતમ કોષ એટલે કે સંઘનની અહીંયા વાત કરીએ તો એની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોનને સમાવે છે? દરેકની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી કરે છે. બરાબર, જેને અષ્ટક રચના કહેવામાં આવે. મિત્રો, ચોપડીની વાક્ય રચના મેં અહીંયા બદલેલી છે પણ સરળ કરી નાખી જેથી તમે પરીક્ષામાં લખી શકો અને ચોપડીમાં જે અર્થ છે એ અર્થ પણ બધો આવી જાય. તો બાહ્યતમ કોષમાં જ્યારે બંને એકબીજા સાથે રાસાયણિક બંધનથી જોડાવાના હોય ત્યારે બાહ્યતમ કોષમાં 8 ઇલેક્ટ્રોનને સમાવે છે, જેને અષ્ટક રચના 8 થઈ જાય એટલે અષ્ટક પ્રાપ્ત કર્યું છે એમ કહેવાય. આવી અષ્ટક રચનાઓ ખૂબ જ સ્થાયી હોય છે. એટલે અણુ તરીકે પરમાણુમાંથી અણુ બને, અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત થાય અને અષ્ટક રચના જેવી પ્રાપ્ત થાય તેવા ખૂબ જ સ્થાયી થઈ જાય. તો પરમાણુમાંથી અણુ શા માટે બને છે? કોઈ આપણને પૂછે કે ભાઈ પરમાણુને અણુ બનવાની જરૂર શા માટે? તો કે એની સ્થિરતા વધારવા માટે. આપણે આગળ ચેપ્ટર નંબર 3માં પણ વાત કરેલી કે આજે દરેક પ્રક્રિયા થાય છે, કુદરતમાં જે કંઈ ઘટના બને છે એ બધી જ ઘટના શેના માટેની છે મિત્રો? ફરીથી કેમેસ્ટ્રીનો આ યુનિવર્સલ લો છે, સ્થિરતા, વધુમાં વધુ સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવી. એ સજીવ હોય કે નિર્જીવ હોય, દરેકનો એક જ નિયમ છે, દરેક કુદરતના એક જ નિયમને ફોલો કરે છે. શું? જેમ બને તેમ વધુમાં વધુ સ્થિરતાને પ્રાપ્ત કરવી. તો પરમાણુઓ ભેગા મળીને જો અણુ બનતા હોય, બંનેનો અષ્ટક પૂર્ણ થતા હોય તો વધુ સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય. તો તેવા પરમાણુઓ ભેગા મળીને શું બનાવશે? અણુ. જે પરમાણુઓ વચ્ચે ભેગા થઈને અષ્ટક રચના બનાવવાનું શક્ય હશે, અષ્ટક રચના કેવી રીતે બનાવી શકે? તો કે 2 રીતે બનાવી શકે મિત્રો. એ પણ આપણે 9મા 10મા ધોરણમાં ભણીને આવે. 9મા 10મામાં એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને અને મેળવીને. રીત નંબર 1, એક ઇલેક્ટ્રોન આપે, બીજો ઇલેક્ટ્રોન મેળવે. જેમ કે એક ઉદાહરણ લઈએ, NaCl. બહુ જાણીતું ઉદાહરણ છે, તમે પણ જાણો છો મિત્રો. NaCl ને આપણે સમજીએ તો Naમાં 2 8 એક ઇલેક્ટ્રોન રચના છે, પણ એને અષ્ટક પ્રાપ્ત કરવું હોય તો શું કરવું પડે? આ ઇલેક્ટ્રોનને ગુમાવી દેવો પડે. ઓકે, તો જેવો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એટલે Na+ બને. NaClમાં Na+ છે, Cl- છે. તો Na+ 2 8 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને બાહ્યતમ કક્ષામાં એને શું પ્રાપ્ત કર્યું? બાહ્ય કોષમાં અષ્ટક 8 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કર્યા. Clની વાત કરી તો Clની ઇલેક્ટ્રોન રચના પરમાણુ ક્રમાંક 17 2 8 7. હવે એને એક ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે તો સોડિયમ જે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે એ ક્લોરીન મેળવી લે છે અને મેળવતાની સાથે જ એની બાહ્ય કોષમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થઈ જાય છે મિત્રો? 8. એટલે એ પણ અષ્ટક પૂરું કરી લે. તો સોડિયમ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને અષ્ટક પ્રાપ્ત કરી શકે છે, ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને અષ્ટક પ્રાપ્ત કરે છે. જેવા બંને અષ્ટક પ્રાપ્ત કરે એટલે બંને સ્થાયી થઈ જાય અને બે વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ ± વીજભાર આવી ગયો એટલે આકર્ષણ બળ ઉત્પન્ન થઈ જાય એટલે એમાંથી અણુની રચના થાય. એવી જ રીતે મિત્રો Cl2, F2, N2, O2, H2 આ બધા અણુઓને આપણે આગળ વિસ્તારે અભ્યાસ કરીશું. તો આ બધાની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી અષ્ટક પ્રાપ્ત થાય. ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી એટલે કે બંને પોતપોતાના ઇલેક્ટ્રોનને આપણે નથી કરતા, ભાગીદારી કરે. એક ઉદાહરણ લઈએ, દાખલા કે ફ્લોરિન. તો આ F છે, બીજો F પરમાણુ છે. તો ફ્લોરિનની હવે બાહ્ય કોષની જ વાત કરવાની આપણે, બાહ્ય કોષના જ ઇલેક્ટ્રોન. ફ્લોરિનનો વાત કરીએ તો બાહ્યતમ કોષમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે મિત્રો? પરમાણુ ક્રમાંક 9 એટલે 2 7. તો બાહ્યતમ કોષમાં 7 ઇલેક્ટ્રોન છે અને આ રીતે દર્શાવે 1 2 3 4 5 6 અને 7. 1 2 3 4 5 6 અને 7. બંને પાસે 7 ઇલેક્ટ્રોન છે. હવે જો આ ઇલેક્ટ્રોન, આ જે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા છે એ બંનેની જો ભાગીદારી કરી લે બંને, બરાબર, એટલે કે આ બંને ઇલેક્ટ્રોનને એ લોકો એકબીજાની નજીક જઈને બંનેની વચ્ચે ગોઠવી દે આ રીતે, આ ભાગીદારી કરી એમ કહેવાય. તો હવે આ ઇલેક્ટ્રોન આનો પણ છે, આ ઇલેક્ટ્રોન આનો પણ છે, બંનેનો એની પર અધિકાર છે, આને ભાગીદારી કહેવાય. તો હવે આ જે ફ્લોરિનનો અણુ છે એની પાસે પણ 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. આ જે ફ્લોરિનનો પરમાણુ છે એની પાસે પણ 8 થઈ ગયા મિત્રો. બંને ફ્લોરિન પરમાણુ પાસે 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. બંનેનું અષ્ટક પૂરું થઈ ગયું. 2 4 6 8 2 4 6 8. ઓકે, આ વસ્તુ તમે ઓલરેડી
9મા 10મામાં પાયા તરીકે ભણીને જ આવ્યા છે, આપણે કોઈ એવી નથી કે હજુ કોઈ નવી વાત શરૂ કરી હોય, બરાબર? ઓકે, તો અહીંયા Cl2F2N2, તો આ બધા શેનાથી હસ્તક રચના પ્રાપ્ત કરે છે? ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી. અહીંયા મિત્રો લુઈસનો અભિગમ પૂર્ણ થાય. ઓકે, તો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો. ચાલો, તો મિત્રો હવે આપણે લુઈસની સંજ્ઞા પદ્ધતિને સમજીએ તો આપણે આગળ અણુરચનાઓને સારી રીતે સમજી શકીશું. બહુ સિમ્પલ છે લુઈસ સંજ્ઞા પદ્ધતિ. ચાલો, લુઈસની સંજ્ઞા પદ્ધતિમાં શું કરવાનું છે? લુઈસે તત્વોના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને દર્શાવવા તત્વોના પરમાણુની સંજ્ઞા ફરતે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલા ટપકા દર્શાવે. મિત્રો, હમણાં જ આપણે સિદ્ધાંતમાં વાત કરી કે અંદરની કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન આપણા માટે કોઈ રીતે કામના નથી. આપણા માટે જે બાહ્યતમ કોષમાં જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ જ કામના છે. તો બાહ્યતમ કોષમાં કયા તત્વો પાસે બાહ્યતમ કોષમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તે દર્શાવવા માટે લુઈસની જે સંજ્ઞા પદ્ધતિ છે એ આપણે સમજીએ. મિત્રો, ઓલરેડી લગભગ તમે 9મામાં આવું કરી જ ગયા છો. ઓકે, બીજા આવર્તના તત્વોની લુઈસ સંજ્ઞા આપણે સમજીએ તો લિથિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે મિત્રો? 2 1. ઓકે, તો આ 2 કઈ કામના નથી. સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે? 1. એટલે અહીંયા 1 ટપકું કરીને આપણે બતાવીએ. ઓકે મિત્રો, ટપકું ગમે ત્યાં કરી શકાય, એ ધ્યાન રાખજો. એવું નથી કે અહીંયાથી શરૂ કરવું, અહીંયા જ કરવું, ગમે તેમ કરી શકાય. ઓકે, બેરેલિયમમાં જઈએ તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે 2 2. એટલે એની પાસે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે? 2. તો હું એને આ રીતે પણ દર્શાવી શકું કે એક આ બાજુ, એક આ બાજુ. ફરીથી મિત્રો, ટપકાને ગમે ત્યાં દર્શાવી શકાય. ઓકે, બોરોનની વાત કરીએ તો ઇલેક્ટ્રોન રચના 2 3. સૌથી બહારની કક્ષામાં 3 ઇલેક્ટ્રોન, 1 2 3. કાર્બનની વાત કરીએ 2 4 1 2 3 4. ઓકે, નાઇટ્રોજનની વાત કરીએ મિત્રો 2 5. સૌથી બહારની કક્ષામાં 5 ઇલેક્ટ્રોન. તો હવે 5 ઇલેક્ટ્રોનને કેવી રીતે દર્શાવી શકાય? બરાબર, જો હું અહીંયા રીતે દર્શાવું 1 2 3 4. હવે 5મો ઇલેક્ટ્રોન ગમે તેની સાથે મૂકવો પડશે મિત્રો. ઓકે, તો આ 4માંથી કોઈ એક સાથે દર્શાવે, જેમ કે હું અહીંયા દર્શાવું. ઓકે, તો આ રીતે આપણે નાઇટ્રોજનના 5 ઇલેક્ટ્રોનને દર્શાવી શકીએ. ચાલો, ઓકે, ઓક્સિજનના 2 6 ઇલેક્ટ્રોનને મારે દર્શાવવા છે. 1 2 3 4 5 6. આવી રીતે પણ દર્શાવીશું. મિત્રો, ફરીથી કહું છું, ધારો કે કોઈ વિદ્યાર્થીને એવું થાય કે સર મારે આ ઓક્સિજનને આમ દર્શાવવો છે 1 2 3 4 અને પેર મારે અહીંયા બનાવી છે, એક આની સાથે અને એક આની સાથે. તો ચાલે? યસ, આ પણ ચાલે. ગમે ત્યાં પેર બનાવી શકો. એવું કંઈ નથી મિત્રો કે આની સાથે જ કોઈ પેર બનાવી. ટૂંકમાં કોઈ પણ 2 પેર હશે અને 2 1 ઇલેક્ટ્રોન હશે. ઓકે, ચાલો, હવે મિત્રો આ કોન્સેપ્ટ બહુ જ મહત્વનો છે. 2 પેર છે અને 2 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન, અને આપણે શબ્દ વાપરીશું આગળ જતા, અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન. અને આ જે છે જોડ છે. શું છે? જોડ. તો ઓક્સિજનમાં 2 જોડ છે, 2 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે. નાઇટ્રોજનમાં 1 જોડ છે અને 3 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન. આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે મિત્રો, આ શબ્દ હું જે બોલી રહ્યો છું બહુ મહત્વનો શબ્દ છે. આગળ જતા એ બહુ જ કામ લાગવાનો છે. અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે. ઓકે, ફ્લોરિનની વાત કરીએ 2 7. તો 7 ઇલેક્ટ્રોનને ગોઠવા છે 1 2 3 4 5 6 7. ઓકે, તો ક્લોરીન પાસે કેટલી પેર છે? 3 પેર છે અને 1 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે. 3 જોડ છે અને 1 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે. નિયોનની વાત કરીએ 1 2 3 4 2 8. એટલે સૌથી બહારની કક્ષામાં 8 ગોઠવવાના. ઓકે, 4 થઈ ગયા, 5 6 7 અને 8. એટલે એમ કહેવાય કે નિયોન પાસે એનું અસ્તક કેવું છે? પૂર્ણ છે અને સ્થાયી રચના છે. એટલે એને કોઈની સાથે જોડાવાની જરૂર નથી. ઓકે મિત્રો, હવે એક બીજી બહુ અગત્યની વાત પર આપણે જે ચોપડીમાં આટલું સમજાવેલું છે, પણ ધારો કે સમૂહ સાથે આનો સંબંધ લઈએ તો લિથિયમની નીચે સોડિયમ,
પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ અને ફ્રાન્સિયમ. તો જો મને લિથિયમની લુઈસ સંજ્ઞા ખબર હોય મિત્રો તો આખા સમૂહની લુઈસ રચના મને ખબર પડી ગઈ. કેવી રીતે? કારણ કે પ્રથમ સમૂહ છે, ચેપ્ટર નંબર 3, પ્રથમ સમૂહમાં કોઈપણ સમૂહમાં સૌથી બહારની કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેવી હોય? સમાન હોય. તો લિથિયમ પાસે એક ઇલેક્ટ્રોન હોય, સોડિયમ પાસે પણ એક જ ઇલેક્ટ્રોન હોય, પોટેશિયમ પાસે પણ એક જ હોય, રૂબિડિયમ પાસે પણ એક જ હોય, સીઝિયમ પાસે પણ એક જ હોય, ફ્રાન્સિયમ પાસે પણ એક જ હોય. બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ મિત્રો, આમ બધી જ જગ્યાએ કરી શકાય, પણ એક ઉદાહરણ બીજું લઈએ કે ચાલો ફ્લોરિનની નીચે આપણે લઈએ ક્લોરિન. ઓકે, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન. તો આ બધા પાસે પણ સૌથી બહારની કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો હવે 7 ઇલેક્ટ્રોન કેવી રીતે હોય તમે સમજી ગયા. હવે હું ઝડપથી પણ કરી શકું. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. હજુ એક ઉદાહરણ લઈ લઈએ મિત્રો, કારણ કે લુઈસ સંજ્ઞા વિના આ ચેપ્ટરને ભણવું શક્ય નથી. લુઈસ સંજ્ઞાથી જ આપણે ઘણું બધું સમજીશું. નાઇટ્રોજન છે તો નાઇટ્રોજનની નીચે ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, બરાબર, નાના પાર્ટિકલ, એસ્ટોરિયા, સબ बिगड़े हुए आर्सेनिक, एंटीमनी અને બિસ્મથ. તો નાઇટ્રોજનમાં 5% છે. એવી જ રીતે અહીંયા દરેક જગ્યાએ કેટલા ટકા આવશે? 5% આવશે. ઓકે, એક પેર અને 3 છૂટા ઇલેક્ટ્રોન. તો આ જ રીતે તમે તમારી નોટમાં કાર્બનનો જે સમૂહ છે, ઓક્સિજનનો સમૂહ જે છે, આની ઇલેક્ટ્રોન રચનાને પૂર્ણ કરજો, એટલે કે લુઈસ રચનાને પૂર્ણ કરજો મિત્રો. લુઈસ સંજ્ઞા તમને જેટલી સારી રીતે આવડશે એટલું આ ચેપ્ટર તમને સારી રીતે આવડશે. લુઈસ સંજ્ઞાની મદદથી આપણે આખા સમૂહની આપણે ઉપયોગ શું તો કે સંયોગ કયા તત્વો પાસે કેટલા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન છે તે જાણી શકે, અને એની મદદથી એના આખા સમૂહમાં કેટલા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન છે એ પણ જાણી શકે. જેમ કે કાર્બન પાસે 4 સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન છે, તો આખા સમૂહમાં સમૂહ નંબર 14 ના દરેક તત્વો પાસે કેટલા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન છે? 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. ઓકે મિત્રો, ઓકે, સ્ક્રીનશોટ પાડી લો, લખી લો. Chemical bonding. Almost everything we see or touch in our daily life is the result of a chemical bond. The air we breathe, the food we eat, the clothes we wear, and so on, are all made up of one or more chemical bonds. The world is generally not composed of isolated atoms. Rather, it is composed of molecules formed as a result of chemical bonds. The strong force that holds together the constituent particles, atoms, ions, or molecules in a chemical species is known as chemical bond. The chemical bonds are broadly classified as ionic bond, and covalent bond. Let us discuss these chemical bonds in detail in this module. The bonding which results due to the complete transfer of valence electrons between atoms is called ionic bonding. It is a type of chemical bond that generates two oppositely charged ions. Ionic bonding is observed because metals have few electrons in its outermost orbital. By losing those electrons, these metals can achieve noble gas configuration and satisfy the octet rule. Similarly, non-metals that have close to 8 electrons in its valence shell tend to readily accept electrons to achieve its noble gas configuration. In ionic bonding, more than one electron can be donated or received to satisfy the octet rule. Sodium metal has electronic configuration as 2, 8 and 1. It has one electron more than a stable noble gas structure. If it gives away that electron, it would become more stable. On the other side, chlorine has electronic configuration as 2, 8 and 7. It has one electron short of a stable noble gas structure. If it could gain an electron,
it too would become more stable. Thus, the sodium atom donates its valence electron to achieve stable octet configuration. This creates a positively charged cation due to the loss of electron. The chlorine atom receives one electron to achieve its stable octet configuration. This creates a negatively charged anion due to the addition of one electron. The sodium ions and chloride ions are held together by the strong electronic attractions between the positive and negative charges. Covalent bonding. A covalent chemical bond results from the sharing of electrons between two atoms with similar electronegativities. The electronic configuration of chlorine atom is one electron short of the argon configuration. The formation of the chlorine molecule can be understood in terms of the sharing of a pair of electrons between the two chlorine atoms, each chlorine atom contributing one electron to the shared pair. In the process, both chlorine atoms attain the outer shell octet of the nearest noble gas, that is argon. The dots represent electrons. Such structures are referred to as Lewis dot structures. Thus, the chlorine atoms are joined by a single covalent bond. A single covalent bond is formed when one pair of electrons are shared between two atoms. It is depicted by a single line between the two atoms. A double bond is formed when two atoms share two pairs of electrons with each other. It is depicted by two horizontal lines between two atoms in a molecule. This type of bond is much stronger than a single bond, but less stable. This is due to its greater amount of reactivity compared to a single bond. For example, in the carbon dioxide molecule, we have two double bonds between the carbon and oxygen atoms. When three pairs of electrons are shared between two atoms in a molecule, a triple bond is formed. It is the least stable out of the three general types of covalent bonds. The two carbon atoms in the ethyne molecule are joined by a triple bond.